جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب ہے وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو۔ سوال ہے وہ کون سے دو پھل ہیں جن کو سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سیب اور کیلا۔ سوال ہے وہ کون سی جانور ہے جو نہ انڈے دیتا ہے اور نہ ہی بچے؟ جواب ہے ہر نر جانور۔ سوال ہے اس چیز کا نام بتائیے جو مردوں میں بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں۔ جواب ہے داڑھی اور مونچھ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ضائع تو کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ جواب ہے وقت۔ سوال ہے وہ کون سا کاغذ ہے جس پر آپ کے دستخط ہوتے ہی وہ جائیداد ہو جاتا ہے؟ جواب ہے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ سوال ہے اگر دریا کے کنارے ایک لڑکی کی لاش ملے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ جواب ہے اس کا لباس، ہاتھ پاؤں اور چہرہ اور قریب کے لوگوں کا مذہب دیکھا جائے گا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے درود پاک کا پڑھنا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتی ہے؟ جواب ہے انڈا۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے حج کے دوران عرفہ کے دن مزدلفہ میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنے سے۔ سوال ہے کس نماز میں پچھلی صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے مستحقین کو۔ سوال ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے 4 فرائض۔ سوال ہے نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوال ہے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جواب ہے کھانے پینے یا جھوٹ بولنے سے۔ سوال ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 313۔ سوال ہے کون سا صحابی غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کتنے سال کے لیے ہوئی؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز ملعون۔ سوال ہے سب سے پہلا اسلامی قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے قبیلہ قریش۔ سوال ہے سب سے زیادہ درخت کہاں لگائے گئے ہیں؟ جواب ہے سعودی عرب میں۔ سوال ہے کس کو قلب کی بیماری کہا جاتا ہے؟ جواب ہے محبت کو۔ سوال ہے سب سے پہلے انسان کس زبان میں بات کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام عربی میں بولتے تھے۔ سوال ہے کس کا نام قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟
जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। सवाल है सूरह फातिहा को क्यों उम्मुल किताब कहा जाता है? जवाब है क्योंकि ये कुरान का आगाज है। सवाल है कुरान में सबसे तवील सूरत कौन सी है? जवाब है सूरह बकरा। सवाल है किस पैगंबर की कौम पानी में डूबी? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल है सबसे पहले क्या चीज तख्लीक की गई? जवाब है कलम। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या थी? जवाब है अब्बुल बशर। सवाल है सबसे पहले कौन सहाबी शहीद हुए? जवाब है हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है सबसे पहले मस्जिद कब तामीर की गई? जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है सबसे ज्यादा किस पैगंबर को आजमाया गया? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सी किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? जवाब है इंजील। सवाल है किस पैगंबर की कौम में सबसे ज्यादा इल्म था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबी ने यौम अहद पर अपनी जान दी? जवाब है हजरत अबू दुजाना रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है कौन सी सूरह कल्बुल कुरान कहलाती है? जवाब है सूरह यासीन। सवाल है किस दिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया? जवाब है जुम्मा के दिन। सवाल है कुरान में सबसे ज्यादा कौन सी जुबान इस्तेमाल की गई है? जवाब है अरबी। सवाल है वो कौन सा नबी था जिसे अपनी कौम ने आग में डाला? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबी को जुल्नूरैन कहा जाता है? जवाब है हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है किस फरिश्ते ने शैतान को जन्नत से निकाला? जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत अर्श के नीचे नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले जंग लड़ी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कयामत के दिन सबसे ज्यादा रोशन चेहरा किसका होगा? जवाब है वो शख्स जो अल्लाह को देखेगा। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब है हुदहुद। सवाल है किस नबी ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी को अल्लाह ने सबसे ज्यादा हिकमत दी? जवाब है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबिया को सबसे पहले शहीद किया गया? जवाब है हजरत सुमिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिज़्क लेकर आते हैं? जवाब है ऐसा कोई खास पौधा कुरान या हदीस में जिक्र नहीं। रिज़्क अल्लाह के जिक्र, दुआ और नेक अमाल से आता है। बाज लोग तुलसी या पुदीने के पौधे लगाने को बरकत का जरिया समझते हैं, लेकिन ये सब सकाफती बात है।